مربع میں تحریک پاکستان کے رہنما مولانا عبدل ستار خان نیازی کی یاد میں مجاہد ملت سیمینار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محدث اعظم صاحبزادہ فضل کریم کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر سال مجاہد ملت سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا سبب فقط ایک بات جو حیدری صاحب نے جب میرے پاس تشریف لائے تو بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شادی نہ کی، سو اولاد بھی نہیں، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اہل سنت کے تمام جوان میرے بیٹے ہیں۔ اہل سنت کے تمام جوان میرے بیٹے ہیں اور یہ بیٹے ہی پھر مجھے یاد رکھیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج جے یو پی نیازی کہ شفقت علی حیدری صاحب نے یقیناً ان کے روحانی بیٹے ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ سو حیدری صاحب اور ان کی پوری ٹیم بار دیگر مبارکباد کی مستحق ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انہیں اس عمل خیر پر اور اس کے ساتھ بالخصوص اس مشن پر جو جذبہ، جو تحریک ساری زندگی نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حرزے جا رہی، اور میری معلومات کے مطابق آپ نے شادی بھی اسی سبب سے نہیں کی تھی کہ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہو جائے میں شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب نہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوا اور نہ ہی حضرت کی مجردانہ زندگی آپ کے وصال تک ختم ہوئی۔ بہرحال اس فرمان سے کر رہا ہوں جو 1941 میں جب پنجاب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ایک کنونشن تھا، اس کے رہنما کی حیثیت سے عالم شباب میں حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کنونشن کے شرکاء سے استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہ میں تمہیں وہ وقت یاد کراتا ہوں جب بیعت عقبہ اولیٰ میں 11 اہل مدینہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہوئے بیعت کی تھی، تو انہی میں سے حضرت سعد بن درارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے سمیت 10 اور وہ 11 فرد تھے، مخاطب ہو کے کہا کہ میرے ساتھیو، اے میرے عزیزو، کیا تم جانتے ہو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تم بیعت کر رہے ہو محمد عربی سے، کیا اس کا معنی جانتے ہو؟ سنو، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جب رب کی توحید کا اعلان کرنا ہے تو تمام بتان باطل سے کنارہ کرنا ہے۔ محمد عربی کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام یہ محمد عربی لے کر مبعوث ہوں گے اسی نظام کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ تم تعلیم القرآن آسی مربع میں تحریک پاکستان کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کی یاد میں مجاہد ملت سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ محدث اعظم صاحبزادہ فضل کریم بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو دوبارہ لیے چلتے ہیں۔ محمدیہ تعلیم القرآن آسی مربع میں تحریک پاکستان کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کی یاد میں مجاہد ملت سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جرأت مند اور سچے جوان موجود ہیں، اس قوم کو پاکستان بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان بن گیا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ہونے کو ہیں، 70 سال ہونے کو ہیں۔ بتائیے، ایک تو پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اہل سنت کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام کے وفادار کہاں گئے؟ میں دوسروں کو وفادار نہیں جانتا، کلمہ گو ضرور ہے۔ کیا یہ لازم ہے کہ ہمارے مشاہیر وہ حضرت عبدالحامد بادیونی ہوں، سید احمد سعید کاظمی، حضرت شاہ احمد نورانی، عبدالستار خان نیازی یا دیگر جو بھی ہمارے بڑے ہو گزرے، کیا یہ لازم ہے کہ ہم انتظار کریں؟ اب 2-4 جملے، چونکہ وقت اتنا سا ہے سو میں نے دیکھے کروٹ کتنی تیزی سے بدلی ہے، بغیر پیغام کے بات بنتی نہیں۔ ہم مجاہد ملت کی یاد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو توجہ آپ کی چاہیں گا۔ کیا یہ لازم ہے کہ ہم انتظار کریں کہ اللہ رب العزت جو تحفے، جو انعامات ہم اہل سنت کو عطا کرے، ہم اس کے وصال کا انتظار کریں تاکہ وہ دنیا سے رخصت ہوں، مزار بنے، چادریں چڑھائیں، میلے کریں؟ کیا یہ لازم ہے؟ جی، میں ادھر ہو کے بول لیتا ہوں اگر آواز نہیں پہنچی تو۔ کیا یہ لازم ہے کہ ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہم ان کو مانیں، پھر ان کی یاد میں سیمینار کریں، پھر ان کے عرس منائیں، پھر ان کے مزارات پر
फिर अपनी ऐसे सुन्नत को जगाएं, इनकी मिल्ली गैरत को बेदार करें और हम खाते खरगोश के मजे लेते रहे और यही सोचते रहे। आपको बता रहे थे कि मोहम्मदिया तालीमुल कुरान आसी मुरब्बा में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की याद में मुजाहिदे मिल्लत सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुहद्दस आजम साहबजादा फजल करीम को भी खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बैक आइए आपको फिर से लिए चलते हैं। मोहम्मदिया तालीमुल कुरान आसी मुरब्बा में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की याद में मुजाहिदे मिल्लत सेमिनार का एहतमाम किया गया है। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों उठा। आपकी नुमाइंदगी किसी फोरम पर कोई नहीं है, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या चारों सूबाई असम्बली हो, 5वीं आज़ाद कश्मीर की लेना चाहे तो वो भी शामिल कर। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, रहजन रहजनी किया ही करते हैं, डाकू डाका मारा ही करते हैं, चोर चोरी किया ही करते हैं, बदमाश बदमाशी किया ही करते हैं। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल, तेरी रहबरी का सवाल। और आखिरी जुमला ये कहते हुए बात को खत्म करूंगा, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट मेरा ज्यादा हो गया। अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए, आज भी अगर हम अपनी पसंद नापसंद जाती टके टके के मफादात, टके टके के मफादात और पैसे पैसे की भीख इसके लिए बिकते रहे, इसके लिए लोगों के मकासद को पूरा करते रहे, फिर किसी भी नाम पर तहरीक हो, वो नामूसे रिसालत का नाम हो, तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत का नाम हो, वो कुछ भी नाम हो, तो नाम तो हम अपने आका का लेंगे, मगर मकासद दूसरों के पूरे करेंगे। चेहरे आपके और मेरे होंगे, माल उनका होगा, और जो वो चाहेंगे होगा भी वही, होगा भी वही। हम क्या होंगे? किराए के, आगे लफ्ज नहीं बोलता, अब समझदार है। हम क्या होंगे? किराए के। तो फिर किराएदारों का जो होता है वो किराएदारों का ही होता है, मालिक तो भी मालिक ही होता है। और अगर मालिक हमारे रहजन हैं, हमारे इरादों पर कंट्रोल उन्हीं रहजनों का है, तो किस मंजिल की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करना है तो भाइयों, आखिरी जुमला, दिलों में जो कुछ है आपस में जितना चाहे रखो, दूसरों को नहीं देखते। 5, 7, 6 पार्टीज हैं, मगर मकसद के लिए इकट्ठे हैं। और हम अहले सुन्नत होने के नाते इसके रसूल के लिए एक हैं, मफादात के लिए। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। वहां प्रोफेसर साहब अपने आपको बता रहे थे कि मोहम्मदिया तालीमुल कुरान आसी मुरब्बा में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की याद में मुजाहिदे मिल्लत सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मुहद्दस आजम साहबजादे फजल करीम को भी खैराज तहसीन पेश किया गया।
आगे चलते हैं। मोहम्मदिया तालीमुल कुरान आसी मुरब्बा में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की याद में मुजाहिदे मिलत सेमिनार का एहतमाम किया गया है। क्या इस जमीन का हिस्सा हासिल करने के लिए हमारे बाप-दाद ने अपनी माल, इज्जत, जान की कुर्बानियां दी थी? नहीं, ये एक नजरिया था। और वो नजरिया क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पर निजाम मुस्तफा का जो निजाम है वो कायम करने के लिए कुर्बानियां दी गई थी। और आज हमें जागना होगा। ऐ नौजवानों, हमें उठना होगा, अपने बुजुर्गों का साथ देना होगा। आज नौजवान अगर नेट पर और फांसी पर और चौक चौराहों पर खड़े होते रहे तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। मेरा ये पैगाम है, यहाँ पर काली यूनिवर्सिटी के दोस्त बैठे हुए हैं, वो अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हो और काली यूनिवर्सिटी में फिर सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा बुलंद करने के लिए हमारा साथ दें। शुक्रिया। माशाल्लाह, हमारा क्योंकि बच्चे खतीब हैं लेकिन मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं। मैं बिला तकीर बगैर किसी बहस के तशरीह के हमारे इलाके की नामवर इल्मी शख्सियत नौजवान स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बलाल साहब तशरीफ लाए। मैं हद का शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की वजह से कुछ मेहमान ज़्यादा आ गए, माशाल्लाह मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ टाइम आगे चला गया, कुछ सिटी 41 ने बहुत साथ दिया, बाकी रॉयल चैनल ने भी, जो बोल वाले सब ने बड़ा माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को हाईलाइट किया। इनको आगे तक हमारा पैगाम था। हकीकत में ये मेरा पैगाम नहीं है ना मेरे बुजुर्गों का, ये तो हकीकत में मुजाहिद मिल्लत का भी पैगाम है, ये तो अल्लाह रसूल का पैगाम है। तो इस पर तो सबका हक था। हमने सारे चैनल वालों ने सिटी 41 शुरू से ही जिस तरह से हजरत की रहाई हुई, मिठाई वाला तकसीम दोस्त करते हैं, उस वक्त से लेकर आज तक उनके बारे में नशरियात करते आ रहे हैं। बोल वालों ने भी माशाल्लाह तशरीह उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, राइल वाली तशरीह उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और दूसरे चैनल जितने भी आए सबका की शुक्रिया अदा करता है, उनको खुश आमदीद कहता है। अगर कोई अपने सहाफ़ी मामलात में कोई आपको कमी कताई लगे तो हमारा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें इतना मीडिया तशरीफ लाया, हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आइंदा से इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का भी हमारे नौजवान ख्याल रखेंगे। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद बलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़ीनत मसनद सदारत और मोहतरम फाज़िलीन की मौजूदगी में मेरा कुछ अर्ज़ करना और हज़रत मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ अर्ज़ करना, दोनों ही बड़ी अजीब बातें। लेकिन मोहतरम जनाब शफ़क़त हैदरी साहब ने शफ़क़त फरमाते हुए मुझे कुछ अर्ज़ करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, तो उनके हुक्म की तामील में चंद मिनट अपनी मारूज़ात अर्ज़ करने की मैं सआदत हासिल करूँगा। मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दीनी हमीयत और वतनी गैरत का नाम है। चाहे वो पाकिस्तान के हुसूल का मामला हो या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नामूस का मामला हो, आपके खत्मे नबुव्वत का मामला हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतों से नवाजा और उन्होंने
وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، اگر رشک کرنا ہے تو صرف دو طرح کے لوگوں پر کرو۔ ایک وہ کہ رجل عطاہ اللہ مالا، وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ عطاہ اللہ الحکمہ، وہ شخص کہ جسے اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی سے نوازا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ اس حکمت کے مطابق خود بھی عمل کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اسے دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو بلا شک و شبہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی وہ قابل رشک ہستی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے علم و حکمت سے نوازا، اور پھر انہوں نے اس علم و حکمت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اس حکمت کے تحت مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے کوششیں کی، اور ابھی میرے فاضل دوست بڑی ہی درد مندانہ گفتگو کر رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس خزانے کی اور وہ جو انہوں نے ہمیں علم و حکمت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، ہم اس محبت کے درس کا فروغ کریں، ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن یہ بات واقعی ہمارے لیے انتہائی دکھ اور درد کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس سلسلے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج زمانہ وہ آ گیا کہ ہر چیز میں ہماری ذاتی اغراض شامل ہو گئی۔ آج ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ محمدیہ تعلیم القرآن آسی مربع میں تحریک پاکستان کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کی یاد میں مجاہد ملت سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا۔